اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأمانتهم وعہدیہم راعون۔ مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی 3 آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پہلا حکم نماز کے بارے میں ہے، دوسرے میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، تیسری آیت والذین هم لأمانتهم وعہدیہم راعون، اس میں امانت کا حکم ہے۔ مومنین کرام، ان 3 آیات کا اجتماع امیر المومنین کے ایک خطبہ نمبر 197 جو نہج البلاغہ میں مرقوم ہے، اس میں ہوتا ہے۔ اس میں امام یوں فرماتے ہیں کہ کانا یوصی بہ اصحابہ، امام اپنے اصحاب سے وصیت کرتے تھے کیا؟ تعاہدوا امر الصلاۃ وحافظوا علیہا واستکثروا منہا وتقربوا بہا فإنہا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ امام اپنے اصحاب کو وصیت کرتے تھے کہ نماز کی پابندی کرو، تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، وحافظوا علیہا، اور اس کی نگہداشت کرو، اس کو یاد کرو، واستکثروا منہا، اور اس سے زیادہ بجا لو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی زیادہ بجا لانے کی؟ وجہ تھی وتقربوا بہا، اس کے ذریعے تمہیں خدا کی قربت حاصل ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام ایک اور جگہ وصیت فرماتے ہیں، اسی خطبہ میں ہے وہ، وصیت فرماتے ہیں کیا؟ الا تسمعون الی جواب اہل النار، کیا تم لوگوں نے جہنمیوں کے عذاب کو نہیں سنا جب ان سے سوال کیا جائے گا کیا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم تکوا من المصلین، اے اہل جہنم، اے اہل نار، تمہیں کس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم دنیا میں بے نمازی تھے۔ تو ایک اور جگہ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں، ثم ان الزکاۃ جعلت مع الصلاۃ قربانا لاہل الاسلام، پھر مسلمانوں کے لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی تقرب خدا کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ فمن اعطاها طیبا النفس بها فانها تجعل له کفارۃ من النار حجازا ووقایا، کہ جو شخص اسے خدا کی رضا کے لیے ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اسے خدا کی قربت حاصل ہوگی، اس لیے کہ گناہوں کا کفارہ اور دوزخ سے آڑ و بچاؤ ہے۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہاری دنیا میں جو تم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جو تم نے گناہ کیے ہیں، اس کا کفارہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر امام فرماتے ہیں فلا یتبعنها احد النفس ولا یکثرن علیہ لہفا فإن من آتاہ غیر طیب النفس بها یرجو بها ما هو افضل منها وهو جاہل بالسنت مغبون الاجر ضال العمل طویل الندم۔ استغفر اللہ۔ امام فرماتے ہیں کیا؟ دیکھو، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کوئی شخص اس کا خیال دل تک نہ لائے، یہ نہ کہے کہ جی میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اب پریشانی کے عالم میں ہو، جی میرا پیسہ چلا گیا، میری دنیا کا مال چلا گیا، اس قسم کی آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی امام فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے کے بعد اسے گنو نہیں کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نہ، بلکہ اس پر زیادہ ہائے بھی نہ کرو، کیونکہ جو شخص دلی لگن کے بغیر زکوٰۃ دیکھ کر اس سے بہتر چیز کے لیے چشم راہ رہتا ہے، وہ سنت سے بے خبر، اجر کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا ہے، اور غلط کا اور دائمی پریشانی اور ندامت میں گرفتار ہے۔ یہ ہوگی زکوٰۃ کی تفسیر۔ اب اسی امام کے خطبے میں امانت کے بارے میں بھی یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی تھی، والذین هم لامانتهم وعہدہم راعون، کہ اسی بارے میں امام فرماتے ہیں ثم اداء الامانت فقد خاب من لیس من اہلها انها عرضت علی السماوات المبنیۃ والارضین المدحوۃ، پھر امانت کو ادا کرنا، جو اپنے کو امانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔
इस अमानत को मजबूत आसमानों, फैली हुई ज़मीनों और लंबे चौड़े गड़े हुए पहाड़ों पर पेश किया गया। यानी अमानत वो खुदा का हुक्म था जिसे पहाड़ों पर पेश किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसे ज़मीनों पर पेश किया गया तो उन्हें इनकार कर दिया। ये वो हुक्म है जिसे हर चीज़ नहीं अपना सकती, लेकिन इसे किसने अपनाया? इमाम फरमाते हैं कि इसे उस जब इंसानों पर इसे इंसानों पर हुक्म दिया गया तो इंसानों ने इस हुक्म को तस्लीम कर लिया गया। अमीरुल मोमिनीन अपने इसी खुतबे में फरमाते हैं, इन्नहु कान ज़ुलूमन जहूला। जब इसे इंसानों पर इस हुक्म को यानी उनके ऊपर इंसानों को जब इस हुक्म का इस बारे में हुक्म दिया गया तो उन्होंने इसे तस्लीम कर लिया। अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते कुरान में है, बिलाशुबह इंसान बड़ा नाइंसाफ़ और जाहिल है। आखिर में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जो इमाम के इस खुतबे में है वो क्या है? हम दुनिया में गुनाह करते हैं, हम ये सोचते हैं हमें कोई देखने वाला नहीं, अगलादा कमरे में है, कोई भी नहीं, दुनिया का कोई शख्स नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। हम सोचते हैं यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा, उसकी हर जगह नज़र है। अमीरुल मोमिनीन इस खुतबे में फरमाते हैं, इन्नल्लाह सुब्हानहु तआला ला यख्फा अलैहिमल इबादु मुफ्तरिफूना फी लैलिहिम व नहारिहिम। ए बंदगान खुदा, तुम जो गुनाह करते हो दिनों को, रातों को, तन्हाइयों में, क्या तुम सोचते हो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं? ला यख्फा, अल्लाह से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, वो सबको देख रहा है। लतुफ़ बिही खुबरन, उसके लिए उसके पास हर चीज़ की खबर है। वह अहात बिही इल्मन, और हर चीज़ पर उसका इल्म अहाता किया हुए है। ये तो तुम गुनाह करते हो, तुम सोचते हो मैं देखने वाला कोई नहीं, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हें देखने वाला कौन है? आज ज़रा अमीरुल मोमिनीन के इस खुतबे की तरफ तवज्जो कर। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, आज़ाउकुम शहूदा, ये जो तुम्हारे आज़ा हैं ये तुम्हारे गवाह बनेंगे। तुम कहते हो ना, फर्ज करो तुम हराम काम की तरफ जा रहे हो, गुनाह करने जा रहे हो, ये जो जिस पाँव से तुम चल के जा रहे हो ये पाँव तुम्हारे लिए गवाही देंगे क़यामत के दिन कि हमें इस शख्स के साथ हम गए थे, यानी इस शख्स ने हमें मजबूर किया था गुनाह की तरफ। ये तुम्हारे आज़ाद तुम्हारी गवाही देंगे। व जवारिहुकुम जुनूदा, ये जो तुम्हारे जिस्म में रूहें हैं, ये जो तुम्हारे जिस्म है, ये खुदा के लश्कर हैं, ये खुदा को गवाही देंगे, ये लश्कर हैं तुम्हारे जिन्होंने गुनाह किया। व ज़माइरुकुम उयूनुहु, ये जो तुम्हारा ज़मीर है, तुम कहते हो जी मेरा दिल कर रहा है मैं गुनाह करूँ, ये दिल ही तुम्हारे खुदा के जासूस है। व खलवातुकुम अयानुहु, व खुदा तेरी खलवत को देख रहा है, तू तन्हाइयों में क्या करता है, खुदा तुझे देख रहा है। मुमिनीन किराम, आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी गुनाह करने लगो तो पहले ये सोच लो कि खुदा है। जैसे कि मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ। एक उस्ताद किराम चंद तुलाब को पढ़ा रहे थे, उनमें एक तुलाब जो है वो बहुत ही ज़हीन था, बाकी तुलाब उससे नफ़रत करने लगे कि खुदा ये हमें क्या हो गया, हम क्यों नहीं ज़हीन। वो तुलाब जो खुद बड़ा ज़हीन था, उस्ताद भी उसको ज़्यादा अहमियत देता था, तो बाकी तुलाब के दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया कि हमें क्यों नहीं अहमियत मिलती, उस्ताद इनको क्यों ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो एक दिन वो उस्ताद के पास चले गए, कहने लगे, उस्ताद मोहतरम, हम भी तो आपके तलबा हैं, हम भी तो आपके तालिब इल्म हैं, आप इसको ज़्यादा क्यों इतनी अहमियत देते जबकि आप हमें अहमियत नहीं देते। तो उस्ताद ने कहा कि आज मैं तुम सब का इम्तिहान लेता हूँ। उस्ताद ने सब तालिब इल्मों को एक मुर्गी दी और कहा जाओ सब दूर दूर चले जाओ, कहीं भी कोई किसी को नजर ना आए, सब अलग अलग चले जाओ, इस मुर्गी को ज़बह करके ले आओ जहाँ पे तुम्हें कोई ना देख रहा हो। चंद घंटों बाद सब तलबा वापस आए, सब ने मुर्गी ज़बह की हुई थी, मगर वो तालिब इल्म जो जिसे उस्ताद ज़्यादा अहमियत देते, जो ज़्यादा ज़हीन था, उसने मुर्गी ज़िंदा वापस लाई। तो उस्ताद मोहतरम ने पूछा, बेटा तुमने क्यों मुर्गी ज़िंदा वापस लाई? तो कहने लगा, उस्ताद आपने कहा था ऐसी जगह मुर्गी ज़बह करना जहाँ कोई ना देख रहा हो। वो कहने लगा, उस्ताद मोहतरम मुझे दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं मिला जहाँ मुझे खुदा ना देख रहा हो। तब सारे तलब इल्म शर्मिंदा हुए। उस्ताद ने कहा यही वजह है, इसी वजह से मैं इसको अहमियत देता हूँ। मोमिनीन किराम, आपसे गुजारिश है कि जब भी खुदारा जब भी गुनाह करने लगे पहले ये ज़हन में